Go ahead, please. वाहिगुरु जी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम परोसा, अपने खसम परोसा। जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम परोसा, अपने खसम परोसा। कहो नानक गुरपूरा पेटियो, मिटियो सगले अंदेसा। कहो नानक गुरपूरा पेटियो, मिटियो सगले अंदेसा। जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम परोसा, अपने खसम परोसा। गए कलेश रोग सब नासे, गए कलेश रोग सब नासे। प्रभु अपने कृपा तारी, प्रभु अपने कृपा तारी। आठ पहर आराधो स्वामी, आठ पहर आराधो स्वामी। पूरन काल हमारी, हर जियो हर जियो, हर जियो हर जियो। तू सुख संपत संपत रास, राख लियो भाई मेरे को। प्रभ आगे अरदास। जो मांगो सोई सोई पाओ, अपने खसम परोसा, अपने खसम परोसा। कहो नानक गुरपूरा पेटियो,
मिटियो सगले अंदेसा, जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम परोसा, अपने खसम परोसा, अपने खसम परोसा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत सोहना शब्द। जे साथी सारे इजाजत दियो ते थोड़ी जी इस शब्द की गल करिए, बड़ा वधिया शब्द है यार। प्लीज दसो। हाँ जी, It's 619. करिए। It's tempting way very much. हेलो यार, चार ते जने आ, हाँ हूं ही नहीं करते पे, कमाल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोनाओ पिंदरजीत। हाँ जी, why not uncle? परमिंदर हुने आए, वीना जी। हाँ जी हाँ जी, I'm here. हुने जदों है ना, we have been conditioned, that's the reason, क्योंकि remember we've talked about recently quite a bit कि एक तेरी दुनिया ते एक मेरी दुनिया, ऐदा कह लीए। ये मैं टाइटल लिया नानक सिंह दा, तेरी दुनिया मेरी दुनिया। पर जे मैं स्पिरिचुअली अप्लाई करा ते एक दुनिया जिदे च तू है ते एक दुनिया जिदे च मैं मेरी दुनिया मीन्स मैं मेरी, माई, आई, मी एंड माइन, आईनेस एंड अदरनेस। तेरी दुनिया दे विच वननेस। कैन आई अंडरस्टैंड everyone? These two domains are quite poles apart like that, है ना? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਾਰਗਨ ਅੱਜ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਟੇਕ ਲਈ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋਈ ਸੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰਜੀਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚ ਠੀਕ ਸਮਝੋ। ਹਰਜੀਓ ਤੂੰ ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਰਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਰਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। and we can contribute, we can talk. ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਵਾਨ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੂੰ ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਰਾਸ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਵੈਲਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਆਪਣਾ ਅਨਮਿਊਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ बैलेंस है, गड्डियां, ये वो लिक्विड एसेट्स।
ਐਂਡ ਐਸੈਂਸ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ 2 ਜਾਰਗਨ ਬਣਾਏ ਆ? मेरी ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, it's just a feeling. Momentarily I can be in happiness, happy mood, the flip of a second I could be frustrated. ਆਤਮਕ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹਰਜਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਰਾਸ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਲਥ ਹੈ। ਵਾਓ, ਬੰਡਲ ਆਫ ਸੁੱਖ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਈਜ਼ੀਅਰ ਸੈਡ ਦੈਨ ਡਨ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਈਏ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਉਹ? बोलो भाई। मेरे लिए तो नहीं, honestly। क्यों नहीं? जे है ते क्यों है, जे नहीं ते क्यों नहीं? क्योंकि अपने खसम ते भरोसा नहीं है। There we go। एक ये मल्टीपल है, मैं कनेक्टेड ही नहीं है यार, ये भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं, हाँ कोई बोल रहा है, सॉरी। हाँ, क्योंकि मैं अपने दुनिया से मस्त हूं। हाँ, मैं टीवी लाया होया है पर मैं सारा काम करी जा रहा, आई एम नॉट कनेक्टेड। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਕਰਾਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕਨੈਕਟਡ ਥੋਰਲੀ ਔਰ ਫੋਕਸਡ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਓ, ਹੁਣ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? कि मैं ते झूठा हाँ ही, मैं ते गलत हाँ ही, पर मैं रब नूं ही गलत करता कि हैगा ये सुख संपत्ति दे कोल कुछ नहीं हैगा, मैनू सुख नहीं मिले। लो आप ते डुब्बे बामना, जजमान भी ना ले। कितना वड्डा जुर्म कर दिता मैं, गुनाह कर दिता इस तरह एक थॉट करके। Am I making sense? Hello? Yes। Yes। हाले कोई गल है सर, हरजियो तू मेरे सुखां दी दौलत है, यू आर अ ट्रेजर। ले हुण अगली गल पढ़ना जी, परमजीत जी। हर चीज को संपत्ति राख लियो भाई मेरे को प्रभागी। हाँ जी, फिर दोबारा पढ़ो इस लाइन। राख लियो भाई मेरे को प्रभ आगे अरदास। चीटिंग नहीं करनी, अर्थ ना पढ़ी। मैंने कह रही, हाँ की मतलब है यार? मैं तेरे अगे अरदास करदा, जोदड़ी करदा के बचा के रख, मैनू रख ले, मैनू बचा ले। इस दुनिया भाई किथे गया? तुसी पढ़िया देखिया चीटिंग कीती है? नहीं मैं नहीं चीटिंग की। भाई look you are read राख लियो, मैनू रख ले। राख लियो भाई मेरे को प्रभ आगे। भाई मेरे को, मेरे भरा नू
ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਲਾਟਾਨੋਪਰਾਸ। Remember we talked about so many times? Sonal, do you remember ਲਾਟਾਨੋਪਰਾਸ? ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹਿਣਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। We've talked about it. ਕਿ ਜਾਓ ਕੌਮਾ ਨਾ ਠਹਿਰੋ ਇੱਥੇ, ਜਾਓ ਨਾ ਕੌਮਾ ਠਹਿਰੋ ਇੱਥੇ। One sentence, you displace the comma and the meaning changes. ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਕੌਮਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਅੱਛਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਤੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟੋਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਅਡਰੈਸਿੰਗ, ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ। ਓਕੇ ਫਾਈਨ। ਮੇਰ ਰਾਖ ਲਿਓ, ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਭਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਆ ਤੇ ਫੇਰ Bhai is saying, referring to God only. ਭਾਈ means hey ਭਾਈ। Oh my lord। Oh my Lord, Bhai menu Vaheguru ji ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਏਦਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। Okay. ਇੱਕ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਘਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖਾਧੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਆਈ ਵੰਡਰ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੈਜਰ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਹੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਓ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਸ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਾਈ ਮੇਰੇ। ਓਕੇ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਖ ਕੋ। ਲਿਓ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ। हाँ, कॉमा डिस्प्लेस करना है। ओके। राख लियो भाई मेरे को, है ना? क्योंकि भरा जे मेरा हो भी ना तो फिर मैं मेरी ते अरदास ही फ्यूटाइल चली जाए। रब नूं मैं भंबल भूसे च पा दियांगा, लिस्टां फोलदा रहेगा भी इहदा भरा कित्थे गया, किहड़े भरा दी गल कर रहा। राख लियो भाई, है ना? हुण तू सुखां दा खजाना है, मैं नाल जोड़ा जे इस लाइन नूं, ते मैनू भी रख लै। कित्थे रख लै? अपने ख्याल विच, अपने शरण विच। हाँ, ख्याल ते रब सारियां दा रखदा पिता। मैनू लोड़ है रब जी दी गोद दी। केड़ी गोद? We have talked about it. केड़ी शरण? That state of mind where I have the feeling that nothing can go wrong with me, because I am in my mom's lap. It's a feeling. Physically, it may not be there. एक बड़ी वधिया कहानी हैगी है, मैं शायद शेयर की होएगी। पेमी दे न्याणे। थथली भाषा च, तोतली भाषा च संत सिंह सेखों दी छोटे होंदे कहानी पढ़ी सी। पेमी दे ने, प्रेमी नहीं ना है प्रेम सिंह प्यो दा, पर बच्चे छोटे छोटे ने ते वो कहंदे ने पेमी दे न्याणे। ते अभी छोटी जी कहानी है भी ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਓ। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਮੰਦਰ, ਤੇ ਪੇੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਰਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਵੀਰ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਪੂ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਆਪਸ ਚ ਬਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਵੈਰੀ ਪਪੂਲਰ ਰਾਈਟਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਚੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੀਏ, ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੇਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਡਰਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖ ਰਾਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੇਮੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਧਰੇਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਚੱਲੇ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਐਂਡ ਪੇਮੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਪੰਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਗਊ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਵਿਤਰਨੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰੋ, ਵਿਤਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੂੰ ਦੀ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਗਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਨਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਏ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਦੇ ਤੈਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੂੰਛ ਫੜ ਕੇ ਤੈਰ ਲਾਂਗੇ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੇਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਇਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਫੇਥ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਤਰਨੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਊ ਨੂੰ, ਗਊ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪੇਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਰਾਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਹਿਸਾਸ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਪੇਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ 6-6 ਘੰਟੇ ਮੱਲਾਂ ਫੇਰਦਾ ਵਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਆਵਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਿਆਵਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Am I making sense? Yes. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖ ਲਿਓ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਈ, ਇਸਨੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ, ਮੇਲ ਲਹਿੋ ਦਿਆਲ,
ਢਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰੇ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। I don't agree with that. When it is sung or recited or read or heard, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ and that's it. What's next? ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ ਏ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਭਰਮਤ ਬਹੁ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਖੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੈਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੋਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਧਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵੁੱਡ ਆਸਕ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਰ। That's the feeling. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦੀ ਪਰ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ, मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, अर्श के उस तरफ होता अगर मकान पर, बियॉन्ड होराइजन। I had to go there, but I couldn't. इस करके मैं कहना कि मैनू रख लै मेरे मालका, तू मेरा पिता है, तू मेरा माता है, तू मेरा बंधप है, तू मेरा भराता है, तू मेरा राखा सबनी थाई है, तां भाओ कहा काड़ा जियो। फिर मैं ये गल अपने बच्चे को छोटे होंदे तो क्यों नहीं सिखाई कि नेरा है, कोई गल नहीं तू जा। मैं क्यों क्या कि नेरा है तो चल मैं तेरे नाल चलदा। छोटी जी गल, ये सिर्फ मैं हले तेरी दुनिया की गल कर रहा, मेरी दुनिया ते तेरी दुनिया। मैं मेरी दुनिया च बच्चे नूं की सिखाया, उन्होंने तेरी दुनिया का पता ही नहीं। You know, रख ले वो दीन दयाल भ्रमत बहु हारिया। कदों होया मेरे नाल कि मैं हंब गया, थक गया, ओ हाइकिंग कर रहा करदा करदा, आई नीड टू ब्रीथ बिकॉज आई एम टायर्ड। भगत वत्सल तेरा बिरद, डू आई एग्री विद दैट? एक एक लाइन जेड़ी है बाणी दी मर जान काबल है। भगत वत्सल तेरा बिरद, यानी कि यू आर नोन एज। डॉक्टर बह गया है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ, ਹਰ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਿਆ, ਹਰ ਐਵਰੀ। ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਬਿਨੋ ਮੋਏ ਸਾਰਿਆਂ। ਲੈ
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਗਏ ਲਿਓ ਦਿਆਲ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਿਆ। ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ? ਸੰਪਤ ਰਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਓਹੋ, am I making sense? Introspective। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਡਸ ਇਟ? ਆਰ ਵੀ No. ਫਾਈਨ ਨਾ? Yeah. Yes. Yes. ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਨੀ ਸੋਹਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਮੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਸ ਤੇ ਚਾੜੀ ਜਾਵਾਂ, ਨੋ। ਐਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਲਿੰਕ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਐਸਾ ਪਾਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੀਲੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਗਏ ਕਲੇਸ਼। ਕਲੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, Bad thoughts. bad thoughts, those thoughts that create filial love, that gives me awareness of the world, और जिन्ना तो मैं दुखी हूं, I suffer ultimately, eventually I don't get my happiness, inside happiness, inner happiness, but suffer। क्यों आ गया यार, कितने आ गया यार, क्यों किया ये वो, ये गए, चले गए हैं। रोग सब देखो, कलेश ते रोग। जे एक कलेश होएगा ते सस्से नू औंकड़ होएगा, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। जे ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕਲੇਸ਼, ਮਲਟੀਪਲ ਰੋਗ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਏ ਕਲੇਸ਼ ਰੋਗ ਸਭ ਨਾਸੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ? It can't be, you know। ਰੋਗ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ 3 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Is it right? Thinking this kind of thinking, is it right or not right? Wrong ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ। Anyone? ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਮੀਨਸ ਪੁਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਸਨਲ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ ਫਿਨਾਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ, ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਆਪ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋ ਇੱਕ ਫਿਰ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਜੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ? ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਰਹੇ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਟੇ ਜਮਕੀ ਫੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਦੇਣੇ। ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਫ, ਹੋਣਗੇ। ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਫ। ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਨਹੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਗੇ ਮੈਂ, ਕਰਮ ਹੈ ਹੀ if ਕੋਈ I- ਨੋ 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 ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ, ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੀ ਮਾੜੇ ਰਜਾ ਹੈ, ਕਰਮ। ਉਹ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੋਹਣੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡੋਂਟ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ? ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਵਾਈ ਨਾਟ? ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਵਾਈ ਨਾਟ? ਪਰ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਘਿਓ ਮੰਗਾ, ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਮੰਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ। Yes or no? ਹਾਂਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, you reap what you sow, and you have to go through that pain because it is my doing, and all I can ask is for forgiveness and ask for the mother so that I do not make the same mistakes going forward. That's what and it I is. am more in Sahaj, in equipoise, so that I understand that my role in this world, in this creation, is not to cause pain and harm to others, but to be part of the creation and to help and share happiness and joy with everybody. So if I've done, if I have planted the wrong seed in my garden and nothing but bitter fruit has come out, my ardas will not change that fruit into sweetness. Do we agree? The ardas Do we will all be agree for with me that? to think carefully. I plant a seed. Oh, freeze हो गए भूपिंदर जी, freeze हो गए, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ No, ਗਏ। I'm So do I agree with that? ਪਰਮਿੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, we all agree with that। फिर मैं इस चीज से आपे मुनकर बीज, तो नहीं ना ना होया। hold on, आपे बीज आपे ही खा। ਬੀਜਿਆ ਏ ਮੈਂ ਅੰਬ, ਨਿੰਬੂ ਖਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ? ਅੰਬ ਬੀਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਦੇ। This is what is happening। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਲਫ ਜਰਨੀ ਆ ਗਈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਸੈਲਫ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪੰਦਾਵੂਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ? ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਜਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਯੂ ਨੋ, You taking me wrong on a wrong side। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਰਾਈਟ? Yes. Can we change it, twist it, tilt it? But if you are sincere, पिछले अवगन बख्श रहे, प्रभ आगे मार्ग पाए। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
तो ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? कि forgive me and put me in the right forgive path. me, write off. मैं again मेरा फिर वही लफ्ज है, I'm little anal about understanding it. राइट ऑफ नहीं होएगा। जे राइट ऑफ होएगा सिद्धांत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि आपे बीज आपे ही खा, फिर गुरु ये नहीं कहेगा, एक्सेप्शन दे देगा। इसका मतलब की है पिछले औगत बख्श ले, बख्श ले। हाँ जी, बख्शने का की मतलब होएगा? एक बख्शना है राइट ऑफ, एक हाँ जी। बख्शना है मैनू समझ आ गई कि मैं काम ही नहीं करना मुड़ के, मैं डिगा कार चला रहा सी, मैं टैक्सटिंग कर रहा सी, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुड़ के मैं ऐसा करांगा नहीं, ए बख्शिया गया, मैं बख्शिया गया कि नहीं, मेरी जान भी बची, आई सफर्ड बिकॉज आई डिड रॉन्ग, पर मैं बच गया। ए बख्शिश है मेरे लिए। एक बख्शिश है राइट ऑफ। असि राइट ऑफ वाले पासे क्यों चले जाते हैं? ये सारी कर्म भूमि है रब जी ने मेरे लिए बनाई। जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत, है ना। अमल कर धरती बीज शब्दों कर, सच की आब नित दे पानी, होए किरसान ईमान जमाए लै पेस्त दोजक मुड़े इव जानी। अमलां नूं धरती बना, शब्द दा बाणी की करेगी मेरे कर्मां दे विच पै के? की मैनू राइट ऑफ करवा देगी? चल मैं चलदी हां तेरे नाल, गुरु की करेगा मेरे नाल? नो। परमजीत, एग्री? Yeah. Any exception? Right off possible nahi hai. Definitely not. Definitely. I have to face. I have to face. Bottom line, है ना? only thing if you have a faith in Vaheguru, those जरा वो parenthesis तो बाहर है, yes. नहीं Excellent. faith है तो जरा भोगना है, वो तो सानू महसूस नहीं होएगा, भोगना तो पेगा, लेकिन you might not feel that. Raminder was going to say something. हाँ जी, Raminder did unmute and mute. Was he going to say something? I was also supposed to say the same thing what Amat Ji is saying. Faith. Bani Yeah. is making us, Bani makes us prepare for the things which are going to come to us. It makes For the us adverse circumstances. harder. Yep. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਤੇ। ਪੰਡਤ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, didn't he know he's not going to be back? yes, He knew it. He prepared. ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, didn't they know? yes, they knew. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਯਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, sorry, I have to take the rough side, ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? miraculous side ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾਈ, ਪਰ he was a practical man, he didn't choose that way. ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਕੋ ਕਿਆ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਕੋ ਕਿਆ ਗਰਬਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾਹੇ ਨਾ ਜੜਾਈ। ਉਹ ਇਸ ਤਨ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ? ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਮੀਨਸ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਧਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। yes, ਜਾਰਗਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ we would be deviated. So ਗਏ ਕਲੇਸ਼ ਰੋਗ ਸਭ ਨਾਸੇ, ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ।
मेरी बर्दाश्त इतनी ज्यादा हो जाएगी। That's what Gurbani does. With the ਜਿਹੜਾ bundle of faith ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਗਾੜ ਕੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਡਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, who cares? Just a state of mind, है ना? So 8 ਪਹਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਤੀ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪੜੋ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਅਗਲੀ ਪੜੋ। ਕਮ ਔਨ ਐਨੀਵਨ। 8 पैर 8 ਪਹਿਰ 8 पैर आराधो स्वामी पूर्ण काल ਕਾਲ हमारी। ਲਓ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਲਾਈਨ? 8 ਪੈਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਐਫਰਟ? ਆਰਾਧਨ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿਧਰੇ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਧਰੇ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਗਏ ਕਲੇਸ਼ ਰੋਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਗਏ ਕਲੇਸ਼ ਰੋਗ ਸਭ ਨਾਸੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾਧਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ। We have to understand ਅਰਦਾਸ thoroughly। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ? ਹਰੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਰੇਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ 8 ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਖਾਓ ਪੀਓ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਟਿਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਡੋਂਟ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਭਈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੇਰੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਸਵਰਗ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਦਾ ਕਿ ਸੁਰਗ ਦਾ? ਤੇ ਕਹੀਂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਵਰਗ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਛਟਾਂਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ 5 7 10 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਫਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਚਿੱਠਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੁਰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਰੱਬ। ਉਹ ਜੰਮ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੇ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ, and he is getting compound interest. When he is not sparing a moment from focusing on Rabb Ji, then how can you touch him? 8 ਪਹਿਰ ਆਰਾ, ਜਦੋਂ 8 ਪਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਪਲ ਪਲ ਨਿਮਖ ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਮੈਂ 8 ਪਹਿਰਾਂ 'ਚ? Am I making sense? 8 ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਾਲਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਏ ਕਲੇਸ਼ ਰੋਗ ਸਭ ਨਾਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਗਏ ਕਲੇਸ਼ ਰੋਗ ਸਭ ਨਾਸੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਗ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 8 ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੋ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਕਾਲ ਹਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲਿਟਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। It's not my belief, or I believe in, or my belief. No. It's what is it that I'm supposed to believe. What should be my belief? ਭਰੋਸਾ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈਗਾ ਟੂ ਦੈਟ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੰਗੋ सोई सोई पाओ, ਪਾਵੋ, ਪਾਵੋ ਨਹੀਂ, पाऊं। ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਮਲਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। I have to get there, है ना। ਜੋ ਮੰਗ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਇਗਨਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀਆ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਹੈਡਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਦ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਥਾਟ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਜੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੇ ਅਮਰਜੀਤ ਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, because the deal has been made. ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ,
ਜੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? कुछ भी नहीं। ਨਥਿੰਗ। ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ? Isn't it beautiful? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਹਮ ਵੇਚਿਓ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ? ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। I have a firm belief. ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭਾਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਤ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਇਜ਼ ਜਿਸਟਿਕਲ ਨੌਲੇਜ, ਕਰੂਡ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਭਰੋਸਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੰਗੋ, ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਮਿਟਿਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸ਼ਾ। ਅੰਦੇਸ਼ਾ, ਡਰ, what if, चिंता, ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ, चिंता भी हो सकता है। ਚਿੰਤਾ, ਯੈਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਕਰ, ਚਿੰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਦਿੱਤਾ। you know, ਭੇਟਣਾ, हम तुम बीच रहो ना, भेटना मैंने चढ़ना भी है, मतलब और ऑफर करना। पर भेटने का मतलब जड़ा एक होर विच इज इनू मैं ते उन्होंने इदां समझदा, दिस इज भेटना टू मी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਪਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਮਿਲੇ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਕਈ ਐਸੇ। जो शायर कहता भी रूह से रूह जहां से जहां मिल जाए। बोलिए इस तरह कब मिलेंगे आप? वाह, है ना? इतना एक मुझसे कोरिलेटेड क्या, शब्द भी है। जिससे भी जिसमें जब मिलेंगे आप वो यही पूछेगा कब मिलेंगे आप। सॉरी परमिंदर कुछ कह रहे सी। वाह वाह, सॉरी सॉरी, नहीं थोड़ा शेयर विच नहीं सी करना चाहता, मैंने लगा खत्म हो गया। नहीं नहीं, सो एनू मिलना भेटियो। कहो नानक गुर पूरा भेट। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗਾ ਯਾਰ? ਕਮਾਨ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? नहीं, देयर वी गो। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗਾ? ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣੀ ਕਾ ਹਾਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ। तो फिर ऐ शब्द आंदा ना वीर जी, मेरे शाह में हर दर्शन सुख होए, हमरी बेदन तुम जानदा है शाह, और क्या जाने को। ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਬੇਦਨ? मेरी मन दी।
ਮਨ ਦੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮਨ ਦੀ ਬੇਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਖਿਆਲ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੀਤੇ ਆਇਆ ਰਹੋ। ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਸੀ, ਸੌਰੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਭੂਖ ਅਨਰਸ ਸਾਧ ਹੈ ਤਿਤਨੀ ਭੂਖ ਫਿਰ ਲਾਗੇ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਹਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਵੇਚੇ ਸਿਰ ਗੁਰ ਆਗੇ, ਜਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਫਿਰ ਭੂਖ ਨਾ ਯਾ, ਲਾਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਫਿਰ ਭੇਂਟਤਾ ਫਿਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕੀ? ਯਪ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ I ਜਿਹਾ, didn't mean to, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। I didn't mean to ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਵ ਆਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, but that was not my intention to say, sorry. That's all right. No, I understand. Far as we understand the concept, please ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਦਾ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So anyway, any questions? ਸੋ ਜਬ ਵਾਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਟਾਲਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਡੀ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਯਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਚਲੇਗੀ ਕਿ ਢਾਡੀ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ। That's it. What do you ask? ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਤ ਰਹੀ, ਧਿਆਨ ਮੇ ਨਾ ਧਿਆਨ। ਹਾਂ ਅਕਲ ਬਿਕਲ ਭਈ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਏ ਪਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਵਾਚ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਡੋ ਨਾਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਓ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਸਟਾਕ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਿਆ। ਸੋ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਨੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕੌਣ? ਪਰਮਿੰਦਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਏ ਗੁਰਦੇਵ ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ। ਰਹਾਉ ਸ਼ੀਤਲਾ ਤੇ ਰਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ
पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी। नानक नाम जपे सो जीवे, साध संग हर अमृत पीवे। नानक नाम जपे सो जीवे, साध संग हर अमृत पीवे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ